Venice. The city of Venice was a rich one. There lived a merchant named Antonio. He is very honest and kind-hearted. So he was loved by the people of Venice. But Shylock did not like this because he will help the people by giving money only for high interest. These things made some loss in Shylock's business. Antonio had insulted Shylock in public, so Shylock waited patiently to have his revenge on him. Antonio had a close friend named Bassanio. Bassanio was in need of money from Antonio to marry his lover Portia. Antonio did not have money at that time, so he sent Bassanio to search for moneylenders offering his ships as security. Bassanio and Antonio went to Shylock. Come, Antonio. How are you? How much money do you want? 3,000 ducats. I will give you money without interest, but you should return the money within 3 months. My 5 ships have gone in 5 different sites. I will pay you when my ships come home. If your ships did not return, and if you cannot pay me back in 3 months, you must allow me to cut a pound of flesh from any part of your body that I choose. Will you agree to it? I will not agree to this bond. Good Bassanio, don't be angry. My ships will come soon, and we will pay his money back within the time. Antonio signed the bond. Bassanio went to Belmont to win the hands of Portia. All of them were joy at Belmont that day. At that time, a messenger arrived with a letter for Bassanio from Antonio. Antonio wrote that his ships have been lost at sea and he cannot pay the money, so he wants to see Bassanio once before he dies. By reading this, Bassanio went to Venice with his friends. Portia thought of helping Antonio, dressed herself as a lawyer naming Balthazar, and went to Venice. In the court, Antonio was standing as a debtor while Shylock was ready with his sword. I'll give you thrice the sum of money. Please leave my friend. Shylock was standing quietly with his sword. Please be merciful and leave Antonio. The law is on my side, and it should be obeyed. Otherwise, the law on Venice should be banished. Shylock, you can get twice the sum of money and you can leave Antonio? I want only justice. Okay. You can cut the pound of flesh from any parts of Antonio's body. Thank you very much. Shylock was going towards Antonio with his sword. 1 minute, Shylock. You can take your penalty, but not even a single drop of blood should fall down, and you should take only 1 pound of flesh. If you fail in it, you will be put to death. What? You said that you want only justice. I don't want money also. Please leave me. At last, the half of Shylock's property has gone to Antonio and the other half to State of Venice. This punishment is because he tries to kill a citizen of Venice. But Antonio refused to take his half. He returned them to Shylock itself. Then, all of them happily went to Belmont. There Portia told the story of her going to the court as Balthazar. All of them were happy. Thus Portia, by her courage and wisdom, saved the life of her husband's friend Antonio. Thus, the story ends with great Quality of mercy is not strength. The quality of mercy is not strength. The quality of mercy is not strength. The quality of mercy is not strength. We drop it as a gentle rain from heaven. We drop it as a gentle rain from heaven. Upon the place when iniquity is adviceless. Upon
Okay, good morning, friends. Today we deal with 10th standard English, the second poem, Quality of Mercy. My dear students, myself, Dr. Shanmukappa SO, English teacher. Students, already you have seen one video related to this poem, and also you have seen one model singing in this poem of other school students. You also in the next page singing this poem melodiously. Okay? Okay, very good. Okay, my dear friends. Quality of Mercy, this poem written by William Shakespeare. Before we go into poem, before the read, you have read the lesson. There's a girl by the tracks. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಎರಡನೇ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಾಲೇಶ್ವರ ಮಿಶ್ರ ಹೇಗೆ ರೋಮತೆಲ್ರಜಿಗೆ ನೆರವನ್ನ ಮಾಡಿದ. ಬಾಲೇಶ್ವರ ಮಿಶ್ರ had helped when Romatel Raja fell down by the tracks. Baleshwar Mishra's humanity, very good. I hope you have enjoyed the story. Yes, very good. Which quality of Baleshwara strikes you as a great? Yes, helping nature, humanity, very good. ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ ನೆರವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು. ಇದು ಬಾಲೇಶ್ವರ ಮಿಶ್ರನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತ ಗುಣ. You also discuss your friends. When the person faced with the problem, so you also help. Okay? Okay. Here is an extract from the play. Here in the extract, in this poem, taken from the extract, the play. What is the meaning? Play. Very good. Sudarshana, your answer is correct. Play means drama. Yes. Play means drama. Play and play ಕೆಲವರು ಆಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ. No, play means drama, nataka. The Merchant of Venice, already you have seen the one video, Merchant of Venice, how Shylock and Antonia's personality and Antonia's best friend Vesonia and Vesonia's his wife Portia, how help when Antonia faced a problem to Shylock. Okay. Portia, one of the main characters in the play. In this poem, or The Merchant of Venice, the play, very beautiful film, play written by William Shakespeare. Portia argues why mercy is the greatest virtue of all. Yes, in the world,
only one way or one word stay. The word is virtue. Yes, ನಾವು ಏನು ಉಳಿತದಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಉಳಿಯೋದೇನಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ, ಸತ್ಯ, ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಶೋಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಯಮ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ poem very important for the examination, the purpose of memorization or recite. You easily get 4 marks and surely question very easily you get 4 marks. Listen carefully and singing very well, so you are good in your intellectual development. First of all, we know about the poet William Shakespeare. Okay, my dear friends, he was born on April 23rd, 1964 in Stratford on Avon. 1964 ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟ್ಫೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಅವಾನದಲ್ಲಿ ಇವನ ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ. He was regarded as the foremost dramatist. ಇವನೊಬ್ಬ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಮುಂಚೂಣಿಯ, ಫೋರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೂಣಿಯ, ಒಬ್ಬ ಮುಂಚೂಣಿಯ ನಾಟಕಕಾರ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್. ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಂಚೂಣಿಯ ನಾಟಕಕಾರನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. He was very well dramatist in the world. So, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವನನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿದ. ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರಿಗಣನೆ, ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. His sonnets were composed between 1593 and 1601. ಅವನ ಸಾನೆಟ್ಸ್ಗಳು ರಚನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು 1593ರಿಂದ 1601. Okay, my dear friends, one question arises in your mind. What is sonnet? You know? Okay, I am telling. Sonnet is 14 lines poem. Sonnet is 14 lines poem. Okay? Okay, understood it. The sonnets of Shakespeare, 154 in number, ಸುಮಾರು 154 ಸಾನೆಟ್ಗಳನ್ನ ಇವನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. All written in the form of 3 quatrains. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾನೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರೋದು 3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಗಳಲ್ಲಿ, 3 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅದು 5-5-4 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 4-5-5 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 5-4-5 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಟೋಟಲ್ 14 ಲೈನ್ಸ್ poem, 3 quatrains, 3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಎ ಕಪ್ಲೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೌ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿಯನ್. ಇದರಿಂದ ಅವನು ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿ ಸಾನೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅಂದರೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸಾನೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ 2 ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಾನೆಟ್ 127 to 152 one group, to a malignant but fascinating dark lady. ಈ ಸಾನೆಟ್ಗಳನ್ನು 1127-152 ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಗ್ನೆಂಟ್, ದೇಶ, ದ್ವೇಷ, ವೈಷಮ್ಯ, ಬಟ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್, ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಆ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಾನೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಲೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಆ ಒಂದು ಸಾನೆಟ್. whom the poet loves in spite of himself. ಯಾರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನ? ಲವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ. ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್, ಅವನೊಳಗೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ, ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅವನೊಳಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ದ್ವೇಷ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೇಜಲ್ ವರ್ಡ್, ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ. ರಾಮನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್
regularly, but in spite of, he got first rank in the examination, matriculation. Yes, in spite of the word praisal word, adagyu kuda. Nearly all of Shakespearean sonnets examine the inevitable decay of time and the immortalization of beauty and love in poetry. ಅವನ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಾನೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ವೆಟಬಲ್ ಡಿಕೆ, ಅಷ್ಟು ಆ ದಶಕಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಅಮರವಾಗಿವೆ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯೂಟಿ, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಮರ ಅದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಲವ್, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಸುಂದರತೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಪಯಂಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಪಯಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಯಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವನ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್, ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪಯಟ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅವನು ಬಹಳ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಳಿಸ್ಕಡನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ, ಯಾವುದನ್ನ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವನ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯೂ ಇಟ್, ಎಸ್, ನೋ ಇಟ್, ಎಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಎಸ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್, ಕೆಲವು ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬ್ಲಡ್ ಸಕ್ಕಿಂಗ್, ಕಟ್ಶೀಪ್, ಡೇವ್ ಡ್ರಾಪ್, ಡೌನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ರೇಡಿಯನ್ಸ್, ಕೂಲ್ ಬಾಯ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಬಾಯ್, ವಾಚ್ ಡಾಗ್, etc. These new words includes in the Oxford English Dictionary. Shakespeare wrote more than 30 plays, 30 ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದೇನೆ. These are usually divided into 4 categories. ಈ 30 ನಾಟಕಗಳನ್ನು 4 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಸ್ಟೋರೀಸ್, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಕಾಮಿಡಿ, ಹಾಸ್ಯ, ಅಂಡ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸಸ್, ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ, ದುರಂತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ 4 ರೀತಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಾನೆ. ಈಸ್ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಕಾಮಿಡೀಸ್. ಅವನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಿಡಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದ. ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ಟರೀಸ್, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು. ಸಚ್ ಯಾಸ್ ಹೆನ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 6ನೇ ಹೆನ್ರಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ರಾಜ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದ ಕಾಮಿಡಿ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆನ್ರಿ 6 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ 1956 ಅಲ್ಲಿ 1996 ಇವುಗಳನ್ನ ಬರೆದ. Shakespeare wrote Romeo and Juliet, very important, Romeo and Juliet, and film also come. Yes, his second tragedy, this one is second tragedy, and over the next dozen years he would return to the farm. ಒಂದು ಡಜನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್, ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೌ ಬೆಸ್ಟ್ ನೌನ್ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಜರ್, ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಜರ್. ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಥೆಲೋ, ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್, ಮೆಕ್ಬೆತ್, ಅಂಡ್ ಆಂಟೋನಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಪಾರ್ಥ. ಇನ್ his final years, ಅಂತಿಮ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಟರ್ನ್ ಟು ದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ವಿತ್ Cymbeline, A Winter's Tale, and The Tempest. These are romantic drama. Okay, this picture shows William Shakespeare. He was a great novelist and poet. Very important. He written 154 sonnets. What is sonnet? Sonnet is 14 lines poem. My dear students, William Shakespeare is everyone remembered in our life because he was a great poet.
Okay, my dear friends, we knew about the poet William Shakespeare. Okay, my dear friends, first singing the poem Quality of Mercy written by William Shakespeare. The first stanza. The quality of mercy of not shine, it droppeth as the gentle rain from heaven upon the place banner. It is twice blessed, it blesseth him that gives, and him takes that takes. It is mightiest in the mightiest, it becomes. In second stanza, the throned monarch greater than his crown, his sceptre shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. But mercy is above this separate way. And last end, it is enthroned in the heart of kings. It is an attribute to God himself. And earthly power does then show like stars when mercy sees and justice. Very important. Okay, my dear friends, know the glosary. Very important in the poem. Different meaning, the word. Okay, my dear friends, the first one is strained. What is the meaning strained? Force, compelled, balavanta, ಒತ್ತಾಯ. Yes, strain it means ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು. ಫೋರ್ಸ್ ಕಂಪೆಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಾಯ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ದಯೆ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬಲವಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೀಜನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೀಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರ್ಸ್. ಸೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಮನೋಭಾವ, ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಉದ್ವೇಗ, ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ. ಟೆಂಪರ್ ಬಹಳ ಟೆಂಪರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಉದ್ರೇಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನ, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಾಲ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಕೆಪ್ಟ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ರೋಡ್ ಎ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಎ ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ವೀನ್. ಎ ಕ್ವೀನ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ಎ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ರೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಎ ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಎ ಕ್ವೀನ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ರಾಜನ ಒಂದು ಮಂತ್ರದಂಡ, ರಾಣಿ ಅಥವಾ ರಾಜನ ಒಂದು ಮಂತ್ರದಂಡ. ಹೆಂಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆ ಮಂತ್ರದಂಡ ನೋಡು ಕೋಲಿದೆ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಕೋಲು, ಹಾಗೆ ಆ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ದಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕೆಪ್ಟ್ರೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗುಣ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಯವುಳ್ಳಂತ ಗುಣ. ನೋಬಲ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೋಬಲ್, ಏನೋ ಒಂದು ಉದಾತ್ತವಾಗಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳು, ಏನೋ ಮೇಕ್ಸ್ ಉದಾತ್ತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಅಂಶವನ್ನ ನೊಬೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮನೋಭಾವ, ಕಾಣುವಂತ ಭಾವನೆಗಳು, ಮನೋಭಾವ. ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ, ರಾಯಲ್ ಪವರ್, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನಿರುವಂತ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ, ರಾಯಲ್ ಪವರ್ ಬಹಳ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ, ಬಹಳ ಸುಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಳ್ಳಿರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ. ಡ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಟ್. ಡ್ರೆಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಗುಣಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಘನತೆ ಏನ ತೋರಿಸುವಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಡ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಂಥ್ರೋನ್ಡ್, ಸೀಟೆಡ್ ಅಂತ. ಎಂಥ್ರೋನ್ಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಹಾಸನ, ಸಿಂಹಾಸನವೇರು, ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೋ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ ವೈಸ್ we describe the poem. Okay, my dear friends, again
in this the first stanza. Again I am singing. The quality of mercy of no strand, it droppeth as a gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. It is my test in the my test. It became. Okay, my dear friends, the quality of mercy of not strain. ನೋಡಿ, ದಯೆ ಅಥವಾ ಕರುಣೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಬರಬಾರದು. ಆ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರುಣೆ ಅನ್ನಲ್ಲ, ದಯೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಗುಣವೇ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡ್ರಾಪೆತ್ ಎಸ್ ಎ ಜೆಂಟಲ್ ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆವೆನ್. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಳೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವಾಗಿ, ಹೇಗೆ ಸುಮಧುರವಾಗಿ, ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ ಹನಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ, ಡ್ರಾಪೆತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹನಿ, ಡ್ರಾಪ್ ಹನಿ, ಡ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಹನಿ, ಹನಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಮಳೆ ಭೂಮಿಗೆ ದೊರೆಯಿತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ದಯೆ ಅಥವಾ ಕರುಣೆ ಇರಬೇಕು, ಮರ್ಸಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ಜೆಂಟಲ್ ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆವೆನ್. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಯೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ the poet says in the poem. The first picture shows in the heaven the rain is coming to her. Gently, happyಯಾಗಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Upon the place beneath. Upon the place ಅಂದ್ರೆ ಬೆನತ್, ಅದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಬೆನತ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದನಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಟ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಸಲ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತು ಮಾರುವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಟೇಕರ್ ಅಂಡ್ ಗಿವರ್, ಹಂಗೆ ಟ್ವೈಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್, ಎರಡೆರಡು ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬ್ಲೆಸೆತ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಬ್ಲೆಸೆತ್, ಹೆಂಗೆ ಆರೈಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆವೇಗಿ ಪುನಃ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಮರಳಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ mercy. Yes, gives and takes, giver and taker. Yes, it is my test in the my test. Very important. It is my test. In the my test, it became very important. This line word is a comparison of degrees, which the my test is. The my test is the word is which degrees? Tell me. Yes, Jyoti, your answer is correct. Superlative degree. Very good. One claps to Jyoti. Okay, very good. My test in the my test. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಾದಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಬಲವಾದಂತ ಒಂದು ದಯೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಏನಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ದಯೆ ಕರುಣೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮಳೆ ಹೆಂಗೆ ಧರೆಗುಳಿದು ಬರುತ್ತೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ರೀತಿಯ ಗನಿಯನಿಯಾಗಿ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಎರಡೆರಡು ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೆ. ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ told about the grammar points, degrees of comparison, superlative degree. Okay, my dear students, the second picture shows giver and taker, and again giver and taker. Okay, my dear friends, one is giver, another one is taker, and again one is giver, another one is taker. Okay, my dear friends, second picture shows in this view. Okay, my dear friends. Okay, my dear friends, the first stanza completed. Okay, in the second stanza, first I am again singing. The throned monarchy better than his throne.
His sceptre shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein thou seek the dread and fear of kings. But mercy is above these sceptred face. Okay, my dear students. In the second stanza, the first line, the throne monarchy better than his crown. What is the meaning? Crown? Crown, it means Rajana Kirita. Rajana Kirita. ಆ ರಾಜನ ಕಿರೀಟ ಅಥವಾ ಆ ರಾಜನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಥ್ರೋನ್ ಮೊನಾರ್ಕಿ, ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಆ ಸಿಂಹಾಸನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮವುಳ್ಳದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ರಾಜನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನ ಉತ್ತಮ. ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಟ್ರೇಸ್ ಶೋಸ್. ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಜನಲ್ಲಿರುವಂತ ರಾಜನ ಒಂದು ದಂಡ. ಶೋಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಾಜನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ದರ್ಪವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ದಂಡ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ರಾಜನ ಒಂದು ದಂಡ. ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಜನ ಒಂದು ಇರುವಂತ ದಂಡ. ಶೋಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರಲ್ ಪವರ್. ಈ ದಂಡ ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಕೃತಕವಾದಂತ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಲ್ಲ. ಟೆಂಪರಲ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ, ಕೃತಕವಾದಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎದರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಡ. ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ ಇರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಟ್, ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರ ದರ್ಪ ಅಥವಾ ಎದುರಿಸಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಟೆಂಪರಲ್ ಪವರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದಂತ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಾಯ, ಬಲವಂತದಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಡ. ಅದು ಮರ್ಸಿ ಅಲ್ಲ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಲವ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್, ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್, ದ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಅವೇ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ. ಅವನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ, ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್, ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಟು ಅವೇ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ. ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಭಯ ಮತ್ತು ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಆ ರಾಜ್ಯದ ಘನತೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವೇ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಯರ್, ಭಯ, ಭೀತಿ, ಭಯಂಕರ ಹೆದರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಘನತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಘನತೆ ಅಥವಾ ಆ ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ರಾಜ ಕ್ರೂರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವನ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ, ಟೆಂಪರಲ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ, ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಟ್ರೇನ ಶೋಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೂರತನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ವೇರ್ ಇನ್ ಡೌಟ್, ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಸ್ ಅಂತ. ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಸ್, ಹೇಳು. ಸೀಟ್ ದ ಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಅವನೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್, ಸೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂರು. ದ ಡ್ರೆಡ್, ಡ್ರೆಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಡ್ರೆಡ್? ಡ್ರೆಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆದರಿಕೆ. ಡ್ರೆಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್, ಆ ಹೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಫಿಯರ್. ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಭಯ, ಭಯ ಮತ್ತು ಹೆದರಿಕೆ, ಅಂಜು ಬುರುಕುತನ. ಡ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂಜು ಬುರುಕ, ಹೆದರುವ. ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಇದು ರಾಜನಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಹೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ರಾಜನಾಗಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶೋಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ. ಬಟ್ ಮರ್ಸಿ ಈಸ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಟ್ರೇಡ್ ಸ್ವೇ. ಆದರೆ ಆ ದಯೆ, ಕರುಣೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದು. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿಂತ, ರಾಜನ ದಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ದಂಡದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿಂತ, ಆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ್ದು.
ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಓಲಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ವೇ ಅಂದರೆ ಓಲಾಟ, ಒಯ್ದಾಡು ಅಂತ. ಆ ಸ್ಕೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಜನ ದಂಡ ಅಧಿಕಾರ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ತೋಡ್ತೇವೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ಥ್ರೋನ್ಡ್ monarchy sat in the queen in his hand sceptre. ರಾಜನ ದಂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ sceptre it means. In the second one yes mercy above. ನೋಡಿ ಮರ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ಕೊಂತದಾಳೆ ದ ಲೇಡಿ ಟು ದ ಕಿಂಗ್. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ದರ್ಪದ ಅಧಿಕಾರ ಅಲ್ಲ, ದಯೆಯುಳ್ಳ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಜನಮನಗಳಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಗೆ ಉಳಿತೀವಿ. ಅಂತ ದಯೆ ಕರುಣೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay, my dear friends, go to next stanza and last stanza. It is enthroned in the heart of kings. It is an attribute to God himself, and earthly power doth then show likest God when mercy seasons justice. It is enthroned in the heart of kings. It is enthroned. enthroned ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೃದಯದಿಂದ ಕಿತ್ತುಗಿಬೇಕು. What is the meaning enthroned? Enthroned it means ಅದನ್ನ ಆ ಗದ್ದಿಗೆ ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ ಸಿಂಹಾಸನ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ರಾಜನ ಹೃದಯ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ರಾಜನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೃದಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಆ ಏನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತವಲ್ಲ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಗಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಆ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ದರಗಿಳಿದನಂತೆ, ದೇವರೇ ಸಿಂಹಾಸನದ ಕೂಲಿ ಆ ಗುಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಎರಿಬೇಕು. ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೊಳಗೆ, ದೇವರೊಳಗೆ ಅವನಾಗಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅರ್ಥ್ಲಿ ಪವರ್ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಹೇಳು ದೆನ್ ಶೋ ಲೈಕೆಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ದೇವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ದಾರಿ ಎರಿಬೇಕು. ಅಂತ ದಯೆ ಕರುಣೆಯನ್ನ ಅವನು ನೀಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಮರ್ಸಿ ಸೀಸನ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆದ ಸೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮನೋಭಾವ ಒಂದು ರೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ದಯೆ ಕರುಣೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ heart of the king and attribute of God himself. Yes, God himself. This picture shows likest God when mercy seasons justice. Okay, yes, she asked the justice with mercy. Okay, third picture shows. In this picture shows the king's art of mercy. Very important. Okay, my dear students, we go to important grammar points in this poem. Figure of speech, alankaragalu. Many figure of speech in English language like simile, personification, metaphor, alliteration and etc. In this poem only one figure of speech here, simile. What is simile? A simile is a figure of speech that directly compares two things using the word such as like, as or so. ನೋಡು, ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಸಿಮಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಲೈಕ್, ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಶೋ, ಈ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ poem the quality of mercy is not strained. It droppeth as a gentle rain from heaven. ನೋಡಿ, it is the as, the word as and as come to in this line. So this line is
simile. Which figure of speech? Simile. You recognize it in your purpose of examination. Okay, my dear student. And second one, and earthly power, thou then show likest gods when mercy sees justice. Yes, like. The word is like here in this line, the first line. Okay, my dear friends, in these two sentences, example of figure of speech simile. Okay, my dear friend, write down in your notebook. Okay, my dear students. Question, some important questions. The speaker says that mercy is twice blessed. What does she mean by this? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಹೇಗೆ ಆ ದಯ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೆ ಹಾರೈಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಇಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. ಇಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಸ್ ಬೌತ್ ದ ಗಿವರ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವರ್. ಕೊಡುವವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ. ಗಿವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುವ, ರಿಸೀವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ. ಸೊ ಮರ್ಸಿ ಇಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕರ್. ಇಯರ್ ಆರ್ ಪೋರ್ಷಿಯಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಕೊಡುವ ಅಂತ. And second one, sceptre shows the force of temporal power in contrast to what or whose quality does mercy stand for? Second answer, sceptre shows the force of temporal power. Yes, ಇಲ್ಲಿ sceptre ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ. In contrast, mercy is divine. ಆದರೆ mercy ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿವೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಗುಣ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿವೈನ್ ಪವರ್. ದೇವರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕು. Okay, my dear friends, extract. Is sceptre shows the force of temporal power. First one is, how does the sceptre shows the temporal power? Yes, the sceptre is symbol of outward royal power. Royal power, not real power. Royal power, it creates fear among the people. ಇದು ರಾಜನ ಕೊಡುವಂತಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. What quality does mercy stand for? Mercy as a divine quality. It flows from the heart. ಯಾವಾಗ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರಬೇಕು ಮದುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನಿಂದ ಅದು ಹೊರಬಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಟೆಂಪರಲ್ ಪವರ್ ಮೀನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರಲ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಟೆಂಪರಲ್ ಪವರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಪವರ್, ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಅಧಿಕಾರ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಸ್ಕೆಪ್ಟೆ ಮೀನ್? ಎ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ರೋಡೆ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದ ಕಿಂಗ್, ಎ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ಕೆಪ್ಟ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಜನ ದಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವನ ಸಿಂಬಲ್ ಪವರ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಥ್ರೋನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಎಂಥ್ರೋನ್ಡ್ ಮೀನ್? ಎಂಥ್ರೋನ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಂದ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ವರ್ಡ್ ಎಂಥ್ರೋನ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೀಟೆಡ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ, ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂತ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಂಹಾಸನವೇ ಇರು ಅಂತ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಮರ್ಸಿ ಎಂಥ್ರೋನ್ಡ್? ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಸಿಂಹಾಸನ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮರ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೃದಯದೊಳಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಹೌ ಈಸ್ ಮರ್ಸಿ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಎಸ್, ವೆನ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ he reveals the divine quality attributed to him. ಆ ಮರ್ಸಿ ತೋರಿಸಾಗ ಅದು ರಿವೀಲ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಡಿವೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಆ ಹೃದಯ ಇರುವಂತ ಕರುಣೆ, ಆ ಗುಣ ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ, ಗುಣಲಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೂ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ needlessly. Write in your notebook. The first one is, write the summary of the poem Quality of Mercy. Very important. You know the memorization, very important. Till today in the examination, memorization or recite, very important. Okay, in this poem you get easily 4 marks. Okay, you recite the poem very importantly. In second question, it droppeth as a gentle rain from heaven upon the place beneath, it is twice blessed. What does the upon the place beneath refer to? Second B, what is compared to the gentle rain from heaven? Third one, C, what does the speaker feel? It is twice blessed. Okay my dear friends, write needlessly. Once again, thank you. Very important my dear students. This one poem very important to memorization. This question surely every year come first 4 line and last 4 line. Okay.